समस्त को नमस्कार एवं शुभकामना। यूएन एजुकेशन यूट्यूब चैनल को स्वागत जनाऊँगी। पिला माने आमे 10th क्लास रो ओडिया व्याकरण रो प्रथम विषय वाक्य विचार को आलोचना करि आछे। वर्तमान सुधा हमर ए विषय रो प्रथम भाग एवं द्वितीय भाग आमे आलोचना करि सारिछि। आज आमे तृतीय भाग को आलोचना करिबा। तृतीय भाग रे कौन आम रहिबो ना देखंतु ये जो पदविन्यास अच्छी पदविन्यास आमे पॉइंट 7 पर्यंत आलोचना करथिले एवं पॉइंट 12 को मध्य आलोचना करथिले। तो पॉइंट 8 पाखरु 11 पर्यंत रही जाइछि। प्रथमे एई पॉइंट्स गुडको आलोचना करनबा, तापरे आमे वाक्यर प्रकार भेद को आलोचना करिबा। देखंतु पॉइंट 8 रे कौन रही देखिबा। यह केवल संभव हेब कठिन श्रम द्वारा। कौन रही ना यह केवल संभव हेब कठिन श्रम द्वारा। कठिन श्रम द्वारा उपरे गुरुत्व आरोप करा जायछि। गुरुत्व आरोप पाई जे कोनोसी पद वाक्यर शेष रे बसी पारे। कौन कहिला ना गुरुत्व आरोप पाई जे कोनोसी पद वाक्यर शेष रे बसी पारे। ता माने से कहूची एठी जो रहिला यह केवल संभव हेबो, ये गुटिए पार्ट कठिन श्रम द्वारा, ये गुटिए पार्ट। तो एठी जो रहिला दुईटी अंश कठिन श्रम द्वारा, ये कठिन श्रम द्वारा उपरे गुरुत्व आरोप करा जायछि, अधिक गुरुत्व प्रदान करा जायछि हैला। आ एटा होछि कोन वाक्यर शेष रे बसिछि। से कहूछि गुरुत्व आरोप पई जे कोनसी पद हैला वाक्यर शेष रे बसि पारे। ता माने एठी कोन कहूछि ना वाक्य रे जदि जो पद उपरे गुरुत्व प्रदान करा जायछि, वाक्य रे जो पद उपरे गुरुत्व प्रदान करा जायछि से पदटी शेष रे बसिबो। जदि पद होइथिबो सेटा वाक्य रे, जदि सेटा पद होइथिबो ताले सेही पद जो पद उपरे गुरुत्व आरोप करा जायछि से पदटी वाक्यर शेष रे बसिबो। बुझी पाले कि वाक्य रे देखंतु एठी कोन हिछि ना कठिन श्रम द्वारा एई जो अंशटी रहिला या पर गुरुत्व प्रदान करा जायछि। तो एटा होछि कोन शेष रे अछि, एटा उटे पद हैला। तो एटा कोन ए पदटी कोन रहइबो वाक्य रे शेष रहइबो। आ उटे देखियो सेमिति उदाहरण देखंतु, तुमर काम होउछि घर जगिबा। मैं एटा को देखंतु औथर देखौछि, तुमर काम होउछि घर जगिबा। देखंतु तुमर काम होउछि ये गोटे अंश, घर जगिबा ये गोटे अंश। एठी कोन तुमर काम होउछि या परे गुरुत्व दिया जायछि। सेठी देखंतु कोन हितिला ना कठिन श्रम द्वारा एई पदटी ऊपर गुरुत्व प्रदान करा जायतिला और वाक्य रे एटा शेष रे थिला। जेहेतु एटा पद वाक्य रे, जेहेतु एटा पद थिला जान करी एटा होछि शेष रे रहितिला। किंतु एइटा देखंतु तुमर काम हेउची एइटा पर गुरुत्व प्रदान करा जायछि, किंतु एइटा वाक्य रो प्रथम रे अछि। टिके फरक टाक लक्ष्य करंतु, एइटा वाक्य रे शेष रे थिला पद, किंतु एइटा वाक्य रे प्रथम अछि, किंतु एइटा पद नुहे। एइटा कोन एइटा होछि गोटे कोन वाक्यांश। मु आमे आलोचना करथिले वाक्यांश कोन वाक्यर गोटे अंश, जो अंशटा कोन ना संपूर्ण वाक्य हेई नथिबो, गोटे वाक्यर अंश हेई रहिथिबो, संपूर्ण अर्थ बुझौ नथिबो। आमे पूर्व क्लास रे आलोचना करछे वाक्यर गोटे अंश हेई रहिथिबो, किंतु संपूर्ण वाक्य सेटा कुहा जिवो नाही। तो जदि वाक्यांश हेई थाए आ तापर गुरुत्व प्रदान करा जाउ थाए ताले हेटा वाक्यर आरंभ रे बसिबो, किंतु पद वाक्य रे शेष रे बसिबो, वाक्यांश वाक्यर आरंभ रे बसिबो। बुझी पाले। जिबा नेक्स्ट पॉइंट 9 को देखंतु। 9 पॉइंट कौन रही
ନା ରମେଶଙ୍କ ବିନା ଏ କାମ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏଠାରେ ବିନା ହେଉଛି ଅବ୍ୟୟ ପଦ, ଏହା ରମେଶଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧିତ। ତ ଏଇଠି ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ତାପରେ ବାକ୍ୟରେ କ'ଣ ଅଛି ନା ବାକ୍ୟରେ ପଦାନ୍ୱୟୀ ଅବ୍ୟୟ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ପଦର ପରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ। ଏଇ ଯେଉଁ ରହିଲା ପଦାନ୍ୱୟୀ ଅବ୍ୟୟ ହେଲା, ତ ପ୍ରଥମେ ଜାଣିବା ପଦାନ୍ୱୟୀ ଅବ୍ୟୟ କ'ଣ। ନା ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଅବ୍ୟୟ ପଦ ଯୋଗୁଁ ବିଶେଷ୍ୟ ପଦ ବିଭକ୍ତିଯୁକ୍ତ ହୋଇଥାଏ, ଯେଉଁ ଅବ୍ୟୟ ପଦ ଯୋଗୁଁ ବିଶେଷ୍ୟ ପଦ ବିଭକ୍ତିଯୁକ୍ତ ହୋଇଥାଏ ତାହା ପଦାନ୍ୱୟୀ ଅବ୍ୟୟ ଅଟେ। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ରମେଶ ହେଉଛି ବିଶେଷ୍ୟ ପଦ, ରମେଶ ହେଲା, ରମେଶ ହେଉଛି ବିଶେଷ୍ୟ ପଦ। ସେ କହୁଛି ଯେଉଁ ଅବ୍ୟୟ ପଦ ଯୋଗୁଁ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଅବ୍ୟୟ ପଦ ବିନା, ଯେଉଁ ଅବ୍ୟୟ ପଦ ଯୋଗୁଁ ବିଶେଷ୍ୟ ପଦ ବିଭକ୍ତିଯୁକ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଏଇଠି ବିଭକ୍ତି ଦେଖ କ ଅଛି, ରମେଶଙ୍କ ଅଛି ହେଲା, ଅଛି ବିଭକ୍ତିଯୁକ୍ତ ହେଇଛି ହେଲା। ତ ଯେଉଁ ଅବ୍ୟୟ ପଦ ଯୋଗୁଁ ବିଶେଷ୍ୟ ପଦ ବିଭକ୍ତିଯୁକ୍ତ ହୋଇଥାଏ ତାହା ହେଉଛି ପଦାନ୍ୱୟୀ ଅବ୍ୟୟ। ଏଇ ଅବ୍ୟୟଟା ହେଉଛି କ'ଣ ବିନାଟା ଅବ୍ୟୟ ପଦ ହେଲା। ତାପରେ କ'ଣ ନା ପଦ ସହିତ ଅବ୍ୟୟର ସମ୍ପର୍କ ଥିଲେ, ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ନା ପଦ ସହିତ ଅବ୍ୟୟର ସମ୍ପର୍କ ଥିଲେ, ଏଇ ଯେଉଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ପଦ, ଏହା ସହିତ ଅବ୍ୟୟ ଏଇଟା କ'ଣ ବିନା ସମ୍ପର୍କ ଅଛି। କେମିତି ଅଛି ଦେଖିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି ଏବେ କ'ଣ ଅଛି ରମେଶଙ୍କ ବିନା ଏ କାମ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ ଅଛି, ଯଦି ଆମେ ବିନାଟାକୁ ଉଠେଇଦେବା କ'ଣ ହେବ ନା ରମେଶଙ୍କ ଏ କାମ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ସେଇ ଅର୍ଥ ବୁଝେଇଲା କି, ସେଇ ଅର୍ଥ ଯାହା ଅର୍ଥ ଥିଲା ବିନା ଲଗେଇଲା ବେଳେ ଯେଉଁ ଅର୍ଥ ଥିଲା ବିନା ଉଠେଇଲା ପରେ ସେଇ ଅର୍ଥ ରହିଲା କି, ରହିଲା ନାହିଁ, ଅର୍ଥ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଗଲା ହେଲା। ତେଣୁକରି କ'ଣ ହୋଇଛି ନା ପଦ ସହିତ ଅବ୍ୟୟର ସମ୍ପର୍କ, ଏଠି ଏଇ ଯେଉଁ ପଦ ସହିତ ଅବ୍ୟୟର ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି ହେଲା। ଯଦି ଆମେ ବିନାକୁ ଉଠେଇଦେବା ତାହେଲେ ଏ ବାକ୍ୟଟି ଅର୍ଥ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଯିବ। ଯଦି ପଦ ସହିତ ଅବ୍ୟୟର ସମ୍ପର୍କ ଅଛି ତାହେଲେ ଏଇଟା କୁହାଯିବ କ'ଣ ପଦାନ୍ୱୟୀ ଅବ୍ୟୟ। ପଦ ସହିତ ଅବ୍ୟୟର ସମ୍ପର୍କ ଥିଲେ ସେଇଟା କୁହାଯିବ ପଦାନ୍ୱୟୀ ଅବ୍ୟୟ ହେଲା। ତାପରେ କ'ଣ ନା ଅବ୍ୟୟ ପାଇଁ ବିଶେଷ୍ୟ ପଦ ବିଭକ୍ତିଯୁକ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଅବ୍ୟୟ ପାଇଁ, ଏଇ ଅବ୍ୟୟ ପାଇଁ ହେଲା ବିଶେଷ୍ୟ ପଦ ବିଭକ୍ତିଯୁକ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଅବ୍ୟୟ ଯଦି ରହିଲା ତାହେଲେ ବିଶେଷ୍ୟ, ଏଇ ଯେଉଁ ବିଶେଷ୍ୟଟା ବିଭକ୍ତିଯୁକ୍ତ ହେବ, ବିଭକ୍ତି ସହିତ ଯୁକ୍ତ ହେଇ ରହିବ। ତ ବୁଝିହେଲା ପଦାନ୍ୱୟୀ ଅବ୍ୟୟ। ତ ଏଠି ଆମର କ'ଣ ହେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ସେ କହିଛି ବାକ୍ୟରେ ପଦାନ୍ୱୟୀ ଅବ୍ୟୟ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ପଦର ପରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ ହେଲା। ତ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ପଦ ଏଇଟା ରମେଶ ହେଲା, ୟା ସହିତ ୟାର ସମ୍ବନ୍ଧ ଅଛି, ରମେଶ ହେଉଛି ସମ୍ବନ୍ଧିତ ପଦ। ତ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ପଦର ପରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ କ'ଣ ଅବ୍ୟୟ ପଦ। ଏଠି ହେଇଛି ବିନାଟା ହେଉଛି ରମେଶଙ୍କ ପରେ ବ୍ୟବହାର ହୋଇଛି, ବୁଝିହେଲା। ଏବେ ଯିବା 10 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟକୁ। ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ଅଛି ନା ବାପା ଜେଜେଙ୍କର ଓ ଜେଜେମାଙ୍କର ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତି। ବାପା ଜେଜେଙ୍କର ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତି କମା ଜେଜେମାଙ୍କର ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତି। ବାକ୍ୟରେ କ'ଣ ହେଲା ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ସମ୍ବନ୍ଧ ବୁଝାଇବାକୁ ହେଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମ୍ବନ୍ଧ ପଦ ବିଭକ୍ତିଯୁକ୍ତ ହୁଏ। ବାକ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ସମ୍ବନ୍ଧ ବୁଝାଇବାକୁ ହେଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମ୍ବନ୍ଧ ପଦ ବିଭକ୍ତିଯୁକ୍ତ ହୁଏ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି କ'ଣ ଅଛି ଜେଜେଙ୍କର, ଏ ଯେଉଁ ରଟା ଅଛି କ'ଣ ବିଭକ୍ତି, ଏଠି ଅଛି ର ବିଭକ୍ତି ହେଲା, ଏଠି ବି ଅଛି ର ବିଭକ୍ତି, ଏଠି ବି ଅଛି ର ବିଭକ୍ତି। ସେ କହୁଛି ବାକ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ସମ୍ବନ୍ଧ ବୁଝାଇବାକୁ ହେଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମ୍ବନ୍ଧ ପଦ ବିଭକ୍ତିଯୁକ୍ତ ହୁଏ। ଇଏ ସବୁ ଗୋଟେ ଜେଜେଙ୍କର ଇଏ ଗୋଟେ ସମ୍ବନ୍ଧ ପଦ, ଜେଜେ ମାଙ୍କର ଇଏ ବି ଗୋଟେ ସମ୍ବନ୍ଧ ପଦ। ଯଦି ଆମେ ଏଠି ବିଭକ୍ତି ଯେଉଁ ର ରହିଛି, ରକୁ ଯଦି ଆମେ ଉଠେଇଦେବା ଅର୍ଥ ସମାନ ହେବ କି ଦେଖିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ଯାହା ବିଭକ୍ତିଯୁକ୍ତ ହେଇକି ରହିଛି ତାର ଅର୍ଥ ଦେଖିବା, ସେତେବେଳେ ଉଠେଇ ଦେଇକି ଅର୍ଥ ଦେଖିବା, ଦେଖିବା ସମାନ ହେଉଛି କି ଅଲଗା ହେଉଛି। ବାପା ଜେଜେଙ୍କର ଓ ଜେଜେମାଙ୍କର ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତି, ତାହେଲେ ବାପା କାହାର କାହାର ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତି, ବାପା ଜେଜେଙ୍କର ଆଉ ଜେଜେମାଙ୍କର ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତି। ଯଦି ଆମେ ର ଉଠେଇଦେବା ଅର୍ଥ ବିଭକ୍ତିକୁ ଉଠେଇଦେବା ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ ବାପା ଜେଜେଙ୍କ ଜେଜେମାଙ୍କ ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତି, ବାପା ଜେଜେଙ୍କ ଜେଜେମାଙ୍କ ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତି ହେଲା। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ହେଲା, ସେଇ ଅର୍ଥ ରହିଲା କି ଅର୍ଥ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଗଲା, ସେଇ ଅର୍ଥ ରହିଲା ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଅଛି କର, ଏଇଠି ଅଛି କର ହେଲା। ତ ଏଇଗୁଡ଼ା ହେଉଛି ବିଭକ୍ତି ପଦ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ଏ ବିଭକ୍ତି ପଦକୁ ଉଠେଇଦେବା କ'ଣ ହେବ ନା ବାପା ଜେଜେ ଜେଜେମା
ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତି। ହେଲା, ଏଇଟା ଅର୍ଥ ସମାନ ଆସିଲା କି? ଆସିଲା ନାହିଁ। ତ ଯଦି ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବା କ'ଣ, ବାପା ଜେଜେଙ୍କର ଓ ଜେଜେମାଙ୍କର ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତି, ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କଲା। ଯଦି ଆମେ ଏଇ ବିଭକ୍ତି ଚିହ୍ନ ଅଙ୍କରଙ୍କର ଉଠେଇଦେବା ଜେଜେ ପାଖରୁ ଜେଜେମାଙ୍କ ପାଖରୁ, କ'ଣ ହେବ? ବାପା ଜେଜେ ଜେଜେମା ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତି। କିଛି ଅର୍ଥ ବୁଝେଇଲା କି? ତ ଏଠି ଅଙ୍କର ଯେଉଁ ଅଛି ଏଗୁଡ଼ା ହେଉଛି ବିଭକ୍ତି ଚିହ୍ନ, ଏଗୁଡ଼ା ଯଦି ଉଠେଇଦେବା ତାର ଅର୍ଥ ଅଲଗା ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ସେ କହୁଛି ନା ବାକ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ସମ୍ବନ୍ଧ ବୁଝିବାକୁ ହେଲେ ଯଦି ଏ ପଦର ଆମେ ଅର୍ଥକୁ ବୁଝେଇବା, ସମ୍ବନ୍ଧକୁ ବୁଝେଇବା, ଏ ପଦର ସମ୍ବନ୍ଧକୁ ବି ବୁଝିବାକୁ ହେଲେ ଆମକୁ ବିଭକ୍ତି ଚିହ୍ନ ଯୁକ୍ତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଅର୍ଥ ବିଭକ୍ତି ଚିହ୍ନ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ଉଠେଇଦେବା ତାହେଲେ ସମ୍ବନ୍ଧ ଠିକ୍ ଭାବରେ ବୁଝେଇବ ନାହିଁ। ଗଲା 10 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ ଗଲା। ଏବେ ଦେଖିବା 11 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ। ଦେଖନ୍ତୁ 11 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ କ'ଣ ଅଛି ନା, ପ୍ରଥମ ବାକ୍ୟରେ ଅଛି ଚନ୍ଦ୍ରମୋହନ କଟକ ଗଲା ନାହିଁ। ଦ୍ୱିତୀୟ ବାକ୍ୟରେ ଅଛି କାଲି ତମେ ଘରେ ନଥିଲ। ତ ପ୍ରଥମ ବାକ୍ୟରେ କ'ଣ ଅଛି? ନାହିଁ ଗଲା ପରେ ଅଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ ବାକ୍ୟରେ ନ ଥିଲ ପୂର୍ବରୁ ଅଛି। ଦେଖିବା ପ୍ରଥମ ବାକ୍ୟରେ ନାହିଁ, ଏ ଯେଉଁ ନାହିଁଟା କାହା ପରେ ଅଛି? ଗଲା ପରେ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ବାକ୍ୟରେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ନ, ଏ ଯେଉଁ ନଟା ହେଲା ଥିଲ ପୂର୍ବରୁ ଅଛି। ଏଇ ନାହିଁ ଆଉ ନ ସବୁ ଯାକ କ'ଣ କେଉଁ ଅର୍ଥରେ ବ୍ୟବହାର ହେଇଥାଏ? ନା ନିଷେଧାର୍ଥରେ, ନାହିଁ ଅର୍ଥରେ ବ୍ୟବହାର ହେଇଥାଏ, ନାସ୍ତି ସୂଚକ ଅର୍ଥରେ ବ୍ୟବହାର ହେଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଏଠି ନାହିଁ ବ୍ୟବହାର ହେଇଛି କାହା ପରେ? ଗଲା ପରେ। କିନ୍ତୁ ଏଠି ନ ବ୍ୟବହାର ହେଇଛି ଥିଲ ପୂର୍ବରୁ। ତ ବାକ୍ୟରେ ନାହିଁ ବା ନାହିଁ ସଂଯୁକ୍ତ ପଦ କ୍ରିୟା ପଦ ପରେ ବସେ। ତାର ନିୟମ କ'ଣ ଅଛି ନା ନାହିଁ ବା ନାହିଁ ସଂଯୁକ୍ତ ପଦ କ୍ରିୟା ପଦ ପରେ ବସେ। ହେଲା, ନାହିଁଟା ଏଇଟା ହେଉଛି ଗଲାଟା କ୍ରିୟାପଦ, ତ ନାହିଁଟା ହେଉଛି କ୍ରିୟାପଦ ପରେ ବସିବ ଏବଂ ନଟା କ୍ରିୟାର ପୂର୍ବରୁ ବସିବ। ଏଠି ନଟା ହେଇଛି କ'ଣ? ଏଇ ଥିଲଟା କ୍ରିୟା, ତ ନଟା କ୍ରିୟା ପୂର୍ବରୁ ବସିଛି। ବୁଝିଗଲା? ଆଚ୍ଛା, ଏବେ ଯିବା 12 ନମ୍ବରକୁ। 12 ନମ୍ବର ତ ଆମର ସରିସାରିଛି, ଆମେ ପୂର୍ବ କ୍ଲାସ୍ରେ ଆଲୋଚନା କରୁଛେ। ଏବେ ପଦବିନ୍ୟାସ ସରିଗଲା। ଏବେ ଯିବା ନେକ୍ସଟରେ କ'ଣ ଅଛି ଦେଖିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହୁଛି, ଏ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ତ ଆମେ ଆଲୋଚନା ଅଲରେଡ଼ି କରିଦେଉଛେ, ଥିଓରିରେ ଯାହା ଅଛି ଏଥିରେ ସେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି। ତ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ଏଇ ବିଷୟଟି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଲା ପରେ, ହେଲା ବିଷୟଟା କି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଗଲା ପରେ, ଥିଓରି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଲା ପରେ OSST ପାଇଁ ଯାହା ପ୍ରିଭିୟସ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି, ତାର ପ୍ୟାଟର୍ନ ଗୁଡ଼ା ରହିଛି, ଆମେ ଡିଟେଲ୍ସରେ ତାକୁ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଏବେ ଦେଖିବା ବାକ୍ୟର ପ୍ରକାରଭେଦ। ଦେଖନ୍ତୁ ବାକ୍ୟର ପ୍ରକାରଭେଦ କ'ଣ ଅଛି ନା, ବାକ୍ୟ ହେଉଛି ଉପଯୁକ୍ତ ଅର୍ଥବୋଧକ ପଦ ସଂହତିର ଉପଯୁକ୍ତ ସମାହାର। ହେଲା, ଗଠିତ ବାକ୍ୟର ରୂପ ପଦ ସଂହତି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହୁଏ। ଗଠନ କଳା ଆଉ ପ୍ରକାର୍ଯ୍ୟ ଉଭୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବାକ୍ୟ କେତେ ପ୍ରକାର? 2 ପ୍ରକାର। ଗଠନ କଳା ଓ ପ୍ରକାର୍ଯ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବାକ୍ୟ ହେଉଛି କେତେ ପ୍ରକାର? 2 ପ୍ରକାର। ହେଲା, କ'ଣ ଦେଖିବା? ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ଗଠନାତ୍ମକ ରୂପ, ଏଇଟା ହେଉଛି ପ୍ରକାର୍ଯ୍ୟାତ୍ମକ ରୂପ। ତ ଗଠନାତ୍ମକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ କେତେ ପ୍ରକାର ବାକ୍ୟ? ନା ସରଳ ବାକ୍ୟ, ଯୋଗ୍ୟ ବାକ୍ୟ, ଜଟିଳ ବାକ୍ୟ, ମିଶ୍ର ବାକ୍ୟ, 4 ପ୍ରକାର। ଗଠନାତ୍ମକ ରୂପ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବାକ୍ୟ ହେଉଛି 4 ପ୍ରକାର। ତାପରେ ଯଦି ଦେଖିବା ପ୍ରକାର୍ଯ୍ୟାତ୍ମକ ରୂପ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବାକ୍ୟ କେତେ ପ୍ରକାର? ନା 1 ପ୍ରକାର, 2, 3, 4, 5। ତ ବିବୃତ୍ତି ସୂଚକ ବାକ୍ୟ, ଆଦେଶ ବା ଅନୁରୋଧ ସୂଚକ ବାକ୍ୟ, ପ୍ରଶ୍ନସୂଚକ ବାକ୍ୟ, ବିସ୍ମୟସୂଚକ ବାକ୍ୟ, ନାସ୍ତି ସୂଚକ ବାକ୍ୟ, ଏମିତି 5 ପ୍ରକାର। ତ କ'ଣ ଜାଣିଲେ ନା ଗଠନାତ୍ମକ ରୂପ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବାକ୍ୟ 4 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି ବା 4 ପ୍ରକାର। ପ୍ରକାର୍ଯ୍ୟାତ୍ମକ ରୂପ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବାକ୍ୟ ହେଉଛି 5 ପ୍ରକାର। ଏବେ ଷ୍ଟେପ୍ ବାଇ ଷ୍ଟେପ୍ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ପ୍ରଥମେ ଗଠନାତ୍ମକ ରୂପ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବାକ୍ୟ ଯେଉଁ ରହିଛି 4 ପ୍ରକାର, ତାକୁ ଷ୍ଟେପ୍ ବାଇ ଷ୍ଟେପ୍ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ କ'ଣ ରହିଛି ନା ସରଳ ବାକ୍ୟ। ସରଳ ବାକ୍ୟ କ'ଣ? ଯେଉଁଟା ଅତି ସହଜ, ନାଇଁ କି? ଅତି ସହଜ। ଏବଂ ସେଇ ସରଳ ବାକ୍ୟରେ କ'ଣ ହେଇଥାଏ ନା ଗୋଟିଏ କର୍ତ୍ତା ଆଉ ଗୋଟିଏ ସମାପିକା କ୍ରିୟା ଥାଏ। ନିଶ୍ଚିତ ଗୋଟିଏ କର୍ତ୍ତା ଆଉ ଗୋଟିଏ ସମାପିକା କ୍ରିୟା ନିହାତି ଥିବ। ମୁଁ ପୂର୍ବ କ୍ଲାସ୍ରେ କହିଛି ସମାପିକା କ୍ରିୟା କ'ଣ? ଯେଉଁ କ୍ରିୟାଟି ବାକ୍ୟକୁ ସମାପନ କରୁଥିବ ଏବଂ ବାକ୍ୟର ଶେଷରେ ଥିବ, ବାକ୍ୟର ଶେଷରେ ଥାଇ ବାକ୍ୟକୁ ସମାପ୍ତ କରୁଥିବ, ହେଲା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରାଉଥିବ, ସେଇଟା ହେଉଛି ସମାପିକା କ୍ରିୟା।
देखिए प्रथम संज्ञा देखी ना देख कौन संज्ञा अच्छी गोटे मात्र समापिका क्रिया थिबा वाक्य को सरल वाक्य कह जाए जो वाक्य गोटे मात्र समापिका क्रिया थिबो सेटा होची सरल वाक्य। एबे देखिबा उदाहरण देखंतु कौन अच्छी प्रथम वाक्य गोवर्धन दरिद्र मानकर सेवा करती किए ना गोवर्धन दरिद्र मानकर सेवा करते ये गोवर्धन हूँ कौन कर्ता सेवा करते हूँ कौन क्रिया तो कर्ता रहा आ गोटे यहाँ हूँ समापिका क्रिया जदि समापिका क्रिया गोटे रही हूँ सरल वाक्य यहाँ भी गोटे सरल वाक्य। तापर नमिता को तांको घर लोक भल पाती नमिता कर्ता भल पाती क्रिया समापिका क्रिया ताले एटा भी हूँ सरल वाक्य है। तापर 3 नंबर कौन अच्छी प्रणव जड़े शिल्पी है तो ये प्रणव हूँ कर्ता आप कहे समापिका क्रिया ये कहीं जना पड़ूनी ना ये जो प्रणव जड़े शिल्पी ये गोटे ओह्य अच्छी कौन ना अटंती है अटंतीटा ये ओह्य अच्छी है ये जो अटंतीटा हूँ क्रिया तो प्रणव जड़े शिल्पी अटंती यही अटंतीटा हूँ समापिका क्रिया शेष अच्छी यहाँ हूँ वाक्य को समाप्त करुच्ची यहाँ हूँ भी सरल वाक्य। तापर 4 नंबर अच्छी आम साहित्य शिक्षक जड़े ज्ञानी व्यक्ति एठी भी सेमती अटंतीटा कौन अच्छी ओह्य अच्छी लुचिकी अच्छी एठी कौन आम साहित्य शिक्षक किए करता आम साहित्य शिक्षक करता है तो ये कौन है जो अटंती रही लुचिकी यहाँ हूँ समापिका क्रिया ये भी है सरल वाक्य है। तो आम बर्तमान जानीगले कौन सरल वाक्य क्या कहुए मोटामोटी उपर जो वाक्य कौन हो गोटे मात्र समापिका क्रिया थी से हूँ सरल वाक्य है। एबे दिबा नेक्स्ट को देखंतु तापर देखिबा कौन यौगिक वाक्य है कौन यौगिक वाक्य ना प्रथम तार संज्ञा देखि नबा देखंतु कौन संज्ञा रही ना परस्पर निर्भरशील दुई बा ततोधिक सरल वाक्यर समाहार जोगे गठित वाक्य को योग्य वाक्य कहुए परस्पर निर्भरशील तमने ये तापर निर्भरशील सी यापर निर्भरशील तापर कौन ना दुई बा ततोधिक निहाती दुईटा वाक्य थिबो किंबा ताठू अधिक भी रही परिबो परस्पर उपर निर्भरशील होइतिबे मिनिमम दुईटा वाक्य थी नचे ताठू अधिक थी कौन क्यों वाक्य ना सरल वाक्य मिनिमम दुईटी सरल वाक्य थी नचे ताठू अधिक सरल वाक्य थाईपे सरल वाक्यर समाहार जोगे गठित वाक्य को योग्य वाक्य कहुए बुझीपारे कि दुईटा मिनिमम दुईटा सरल वाक्य थी नचे दुई रु अधिक सरल वाक्य थी एवं से जो सरल वाक्य गुड़िक ये तापर निर्भरशील सी यापर निर्भरशील होते तो सहीटा हूँ योग्य वाक्य। संज्ञा जानले एबे दिबा उदाहरण को आ तार किछि हिंट्स को जानिबा देखंतु योग्य वाक्य कौन प्रथम उदाहरण अच्छी देखंतु पवित्र पहुँचला सुषमा कमा सुषमा आसिला ओ उभय मिसी पाठ पढ़िले ये जो ओटा लगी यहाँ कौन ना संयोजक अव्यय आम पढ़ा तौक पढ़ा प्रथम देखो यहीटा गोटे सरल वाक्य पवित्र पहुँचला सुषमा आसला ये भी गोटे सरल वाक्य उभय मिसी पाठ पढ़ी ये भी गोटे सरल वाक्य 3टा सरल वाक्यर सम्मिश्रण में गठित होती योग्य वाक्य डेफिनेशन पढ़ते कौन मिनिमम 2टा सरल वाक्य रहा दुई रु अधिक भी रहीपर और कौन परस्पर उपर निर्भरशील होते ये या निर्भरशील ये या निर्भरशील परस्पर उपर निर्भरशील है जैसे कौन हम संपूर्ण अर्थ प्रकाश कर ये परस्पर उपर निर्भरशील तो ये गोटे होगा योग्य वाक्य। 2 नंबर देखिए कौन मनोज श्रेणी बसला ये गोटे सरल वाक्य कमा मात्र पढ़ी पारा ना ये जो मात्रटा गोटे हूँ कौन संयोजक अव्यय पद तो ये जो आम पढ़ले प्रथम पवित्र पहुँचला सुषमा आसला उभय मिसी पाठ पढ़ले 3टा सरल वाक्य ये जो ओटा अच्छी यहाँ हूँ कौन अव्यय पद कि अव्यय पद संयोजक ये 3टा वाक्य को कौन कला जोड़िला जोड़िकी कौन कला योग्य वाक्य कला यहाँ हूँ कौन जो योग्य वाक्यर हूँ संयोजक अव्यय पद ये ओटा थी मैंने आपण मैंने जानीदे यहाँ गोटे
କ'ଣ ନା ଯୌଗିକ ବାକ୍ୟ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଯୋଡ଼ିଲା। ତାପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ହେଲା ମନୋଜ ଶ୍ରେଣୀରେ ବସିଲା କମା ମାତ୍ର ପଢ଼ିପାରିଲା ନାହିଁ। ମନୋଜ ଶ୍ରେଣୀରେ ବସିଲା ପଢ଼ିପାରିଲା ନାହିଁ, ଇଏ ଗୋଟେ ସରଳ ବାକ୍ୟ, ଇଏ ଗୋଟେ ସରଳ ବାକ୍ୟ। ଏଇ ଯେଉଁ ମାତ୍ରଟା ରହିଲା, ମାତ୍ରଟା ହେଉଛି କ'ଣ ସଂଯୋଜକ ଅବ୍ୟୟ ଅର୍ଥ ଇଏ ବାକ୍ୟକୁ ଇଏ ହେଉଛି ଯୋଡ଼ିଲା। ଏଇଟା ହେଉଛି ଯୌଗିକ ବାକ୍ୟ। ଆପଣମାନେ କିଛି ନାହିଁ ଯଦି ବାକ୍ୟରେ କିଛି ନ ଜାଣିପାରିଲେ ବି ଏ ଯେ ଓ ମାତ୍ର ହେଲା କିନ୍ତୁ ଏଭଳି ଯଦି ଅବ୍ୟୟ ପଦ ଥିବ ବାକ୍ୟ ମଝିରେ ତାହେଲେ ଜାଣିଦେବେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଯୌଗିକ ପଦ ହେଲା। ଆଚ୍ଛା, ତାପରେ ଯିବା 3 ନମ୍ବରକୁ। ମା ଭଲ କରି ଶିଖାଇଲେ ହେଲା, ବବିତା ରୋଷେଇ କରିପାରିଲା ନାହିଁ। ଇଏ ଗୋଟେ ସରଳ ବାକ୍ୟ, ଇଏ ଗୋଟେ ସରଳ ବାକ୍ୟ। ମା ଭଲ କରି ଶିଖାଇଲେ ହେଲା, କହିଥିଲେ ସରଳ ବାକ୍ୟ କ'ଣ, ଗୋଟିଏ କର୍ତ୍ତା ଥିବ ଆଉ ଗୋଟେ ସମାପିକା କ୍ରିୟା ଥିବ। ଅଛି ଶିଖାଇଲେ, ଏଠି କରିପାରିଲା ନାହିଁ ରହିଛି। ତ ଇଏ ଗୋଟେ ସରଳ ବାକ୍ୟ, ଇଏ ଗୋଟେ ସରଳ ବାକ୍ୟ। ଏଇ ଦୁଇଟା ସରଳ ବାକ୍ୟକୁ କିଏ ଯୋଡ଼ୁଛି, କିନ୍ତୁ ହେଲା। ଏଇ ଯେଉଁ କିନ୍ତୁଟା ହେଉଛି କ'ଣ ଅବ୍ୟୟ ପଦ। କି ଅବ୍ୟୟ ପଦ ନା ସଂଯୋଗ ଅବ୍ୟୟ ପଦ। ଏ ସରଳ ବାକ୍ୟ ୟା ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ, ଇଏ ୟା ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ, ଯୋଡ଼ା ହେଲା କେଉଁଥିରେ ନା କିନ୍ତୁ ସଂଯୋଗ ଅବ୍ୟୟ ପଦ ଦ୍ୱାରା। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ଯୌଗିକ ବାକ୍ୟ। 4 ନମ୍ବର କ'ଣ ଅଛି, ଶିକ୍ଷକ ଡାକିଲେ ହେଲା କମା ମାନସ ଏବଂ ସୁରେଶ ଗୀତ ଗାଇଲେ। ଏଠି ଯଦି ଆମେ ଏବଂ ସିନା ଲଗେଇଛେ, ଯଦି ଆମେ ଏଠି କ'ଣ କରିବା ନା ଏଇ ଯେଉଁ ମାନସ ଏବଂ ସୁରେଶ ଗୀତ ଗାଇଲେ ଅର୍ଥ ଏଠି ମାନସ ଗୀତ ଗାଇଲେ ଆଉ ସୁରେଶ ବି ଗୀତ ଗାଇଲେ। ଇଏ ଗୋଟେ ସରଳ ବାକ୍ୟ, ଇଏ ଗୋଟେ ସରଳ ବାକ୍ୟ, ଇଏ ବି ଗୋଟେ ସରଳ ବାକ୍ୟ। ଏଇ 3ଟା ସରଳ ବାକ୍ୟକୁ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ଦେଖ ଏବଂ ଦ୍ୱାରା, ଏବଂ ହେଉଛି ସଂଯୋଗ ଅବ୍ୟୟ ପଦ, ଏବଂ ଦ୍ୱାରା ଯୋଡ଼ା ହେଇଛି। ଏଇଟା ହେଲା କ'ଣ ନା ହେଉଛି ଯୌଗିକ ବାକ୍ୟ। ଦେଖନ୍ତୁ ତଳେ କ'ଣ ରହିଛି, ଉଦାହୃତ ବାକ୍ୟ 4ଟିରେ ଓ ମାତ୍ର କିନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରଭୃତି ଅବ୍ୟୟ ପଦ ଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱାରା ବାକ୍ୟର ପ୍ରଥମ ଅଂଶ ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଂଶ ମିଶି ପୂର୍ଣ୍ଣ ବାକ୍ୟ ହୋଇଛି। ତେଣୁ ଏହି ଗୁଡ଼ିକୁ ସଂଯୋଜକ ଅବ୍ୟୟ ପଦ କୁହାଯାଏ। କେଉଁଗୁଡ଼ାକ, ଏଇଗୁଡ଼ାକ ହେଲା, ଓ ମାତ୍ର କିନ୍ତୁ ଏବଂ ଏଗୁଡ଼ା ହେଉଛି କ'ଣ ସଂଯୋଜକ ଅବ୍ୟୟ ପଦ। ଏଗୁଡ଼ା ଯୋଡ଼ି ହେଲେ ବାକ୍ୟ କ'ଣ ହେବ, ଯୌଗିକ ବାକ୍ୟ ହେବ। ବୁଝିଗଲା। ଆଚ୍ଛା, ଇଏ ଗଲା। ତାପରେ ଦେଖିବା, ଏବେ ଦେଖିବା ଜଟିଳ ବାକ୍ୟ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଗେ ସଂଜ୍ଞା ଦେଖି ନେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଜଟିଳ ବାକ୍ୟ ସଂଜ୍ଞା କ'ଣ ରହିଛି ନା 2 ବା ତତୋଧିକ ପରସ୍ପର ସାପେକ୍ଷ ଖଣ୍ଡ ବାକ୍ୟର ସମନ୍ୱୟରେ ଜଟିଳ ବାକ୍ୟ ଗଠିତ ହୁଏ। 2 ବା ତତୋଧିକ, ମିନିମମ୍ 2ଟି ରହିବ, ନିହାତି 2ଟି ରହିବ ବା ତାଠୁ ଅଧିକ ବି ରହିପାରିବ, 2ରୁ ଅଧିକ ରହିପାରିବ। ପରସ୍ପର ସାପେକ୍ଷ, ସାପେକ୍ଷ ଅର୍ଥ କ'ଣ ନିର୍ଭରଶୀଳ ହେଲା, ମାନେ ପରସ୍ପର ସାପେକ୍ଷ ଅର୍ଥ କିଛି ଗୋଟେ ଆବଶ୍ୟକ କରୁଥିବା, ଇଏ ତା ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରୁଛି, ସେ ୟା ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରୁଛି। ସାପେକ୍ଷ ଅର୍ଥ ଅପେକ୍ଷା କରିବା, କିଛି ଗୋଟେ ଅର୍ଥ ପାଇବା ପାଇଁ, କିଛି ଗୋଟେ ମିନିଂ ପାଇବା ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିବା। ଯେମିତି ତା ବିନା ଇଏ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ, ସିଏ ନ ଆସିଲେ ଇଏ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ସେଇ ଅର୍ଥବୋଧକତା ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିବା, ସେଇଟା ହେଉଛି ସାପେକ୍ଷ। ଏହା କ'ଣ ନା ପୁଣି ଖଣ୍ଡ ବାକ୍ୟ, ସେଠି ଆମେ ଯୌଗିକ ବାକ୍ୟରେ କ'ଣ ପଢ଼ିଥିଲେ ନା 2 ବା ତତୋଧିକ ସରଳ ବାକ୍ୟର ସମାହାରରେ ହେଲା ଆଉ ପରସ୍ପର ନିର୍ଭରଶୀଳ ହେଉଥିବେ, ସେଇଟା ହେଉଛି ଯୌଗିକ ବାକ୍ୟ ଏବଂ ତାର କିଛି ସଂଯୋଗ ଅବ୍ୟୟ ପଦ ଲାଗିକି ଯୌଗିକ ବାକ୍ୟ ହେଉଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏଠି କ'ଣ ହେଉଛି ନା 2 ବା ତତୋଧିକ, ମିନିମମ୍ 2ଟି ବା 2ରୁ ଅଧିକ ସାପେକ୍ଷ ଖଣ୍ଡ ବାକ୍ୟ ହେଲା, ଇଏ ତାପରେ ତା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ମାନେ ତାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରୁଥିବ, ସେ ୟା ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରୁଥିବ। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ଅପେକ୍ଷା ରହିଥିବ ପରସ୍ପର ପ୍ରତି ହେଲା, ଆଉ କ'ଣ ହେଇଥିବ ଖଣ୍ଡ ବାକ୍ୟ, ଇଏ ବି ଖଣ୍ଡ ବାକ୍ୟ, ସିଏ ବି ଖଣ୍ଡ ବାକ୍ୟ ହେଇଥିବ। ଏଇ ଖଣ୍ଡ ବାକ୍ୟର ସମନ୍ୱୟରେ ଅର୍ଥ ମିଶ୍ରଣରେ କ'ଣ ହୁଏ, ଜଟିଳ ବାକ୍ୟ ଗଠିତ ହୁଏ। ଏବେ ଦେଖିବା ଉଦାହରଣ। ଦେଖନ୍ତୁ ଜଟିଳ ବାକ୍ୟ ପ୍ରଥମ କ'ଣ ଅଛି, ଅଜା ଯେତେବେଳେ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମନେ ରଖିବେ, ଜଟିଳ ବାକ୍ୟରେ ସବୁବେଳେ ପ୍ରଥମ ବାକ୍ୟ ଯେଉଁ 2ଟି ବାକ୍ୟ ରହିଥାଏ, 2ଟି ସାପେକ୍ଷ ଖଣ୍ଡ ବାକ୍ୟ ରହିଥାଏ, ସବୁବେଳେ ଦେଖିବେ ପ୍ରଥମ ବାକ୍ୟଟି ହେଇଥାଏ କ'ଣ ହେଇଥାଏ, ସବୁବେଳେ ପ୍ରଥମ ବାକ୍ୟଟି ହେଇଥାଏ ଅପ୍ରଧାନ ବାକ୍ୟ। ଅର୍ଥ ଅପ୍ରଧାନ ବାକ୍ୟଟି ପ୍ରଧାନ ବାକ୍ୟ ଉପରେ ଅଧିକ ନିର୍ଭରଶୀଳ ହେଇଥାଏ, ଅଧିକ ତା ଅର୍ଥବୋଧକତା ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁଟା ପ୍ରଧାନ ବାକ୍ୟ ସେଇଟା କିଛି ମାତ୍ରାରେ ଅପ୍ରଧାନ ବାକ୍ୟ ଉପରେ ବା ଅପ୍ରଧାନ ବାକ୍ୟର ଅର୍ଥବୋଧକତା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକତା କରିଥାଏ।
ବୁଝିଗଲା। ଦେଖିବା ପ୍ରଥମ ଅଛି ଅଜା ଯେତେବେଳେ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ଲେଖିବେ ନା ଅପ୍ରଧାନ ବାକ୍ୟରେ ସବୁବେଳେ ଯେତେବେଳେ ସେତେବେଳେ ହେଲା ଏମିତି ସବୁ କ'ଣ ହେଇଥିବ ପଦ ବ୍ୟବହାର ହେଇଥିବ। ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିବେ ଯଦି ଏମିତି ପଦ ବ୍ୟବହାର ହେଇଛି ସେଇଟା ଅଟୋମେଟିକ୍ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଅପ୍ରଧାନ ବାକ୍ୟ। ଅଜା ଯେତେବେଳେ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲେ କମା ସେତେବେଳେ ଘରେ ରତନ ନଥିଲା। ଏଇଟା ଗୋଟେ ସେତେବେଳେ ଲାଗିଛି ଯେତେବେଳେ ଆଉ ସେତେବେଳେ। ତ ଏଇଠି କ'ଣ ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଅପ୍ରଧାନ ବାକ୍ୟରେ ଯେତେବେଳେଟା ମଝିରେ ଲାଗିଛି କିନ୍ତୁ ପ୍ରଧାନ ବାକ୍ୟରେ ଆରମ୍ଭରେ ଲାଗିଛି ଅର୍ଥ ଏଇଟା ଯୋଡ଼ା ଯାଇଛି। ତ ଅଜା ଯେତେବେଳେ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ହେଲା ଘରେ ରତନ ନଥିଲା। ଘରେ ରତନ ନଥିଲା ପ୍ରାୟତଃ ଅର୍ଥ ବୁଝଉଛି ଟିକେ ଟିକେ ରହୁଛି ଆବଶ୍ୟକ କରୁଛି କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ଅଜା ଯେତେବେଳେ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ପୁରା ଅର୍ଥ ମାନେ କ'ଣ ଅର୍ଥଟା ଏତେ ବୁଝଉନାହିଁ। ଅର୍ଥ ମାନେ କିଛି ଗୋଟେ ଅର୍ଥବୋଧକତା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକତା ନିହାତି ରହୁଛି। ଅଜା ଯେତେବେଳେ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା ଗୋଟେ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି ତ କିନ୍ତୁ ଘରେ ରତନ ନଥିଲା ଏଇଟା ପ୍ରାୟତଃ ଅର୍ଥ ବୁଝଉଛି ଟିକେ ଟିକେ ଖାଲି ରହୁଛି। କହିଥିଲି ଅପ୍ରଧାନ ବାକ୍ୟ ବେଶୀ ଅର୍ଥବୋଧକତା ଆବଶ୍ୟକ କରିଥାଏ ପ୍ରଧାନ ବାକ୍ୟ କମ୍ ମାତ୍ରାରେ ଆବଶ୍ୟକ କରିଥାଏ। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ଅପ୍ରଧାନ ବାକ୍ୟ ଏଇଟା ହେଉଛି ପ୍ରଧାନ ବାକ୍ୟ ଆଉ ଦୁଇଟା ଯାକ ହେଉଛି ଏଇଟା ଖଣ୍ଡବାକ୍ୟ ଇଏ ବି ଖଣ୍ଡବାକ୍ୟ। ତ ଯେତେବେଳେ ସେତେବେଳେ ଲାଗିଛି ଆପଣ ଜାଣିଦେବେ ଯେତେବେଳେ ସେତେବେଳେ ଲାଗିଛି ମାନେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଜଟିଳ ବାକ୍ୟ। ତାପରେ ଦେଖିବା 2 ନମ୍ବର ବାପା ଦେଖନ୍ତୁ ବାପା କେବେ ଆଶା କରିନଥିଲେ ଯେ ସନାତନ ଶ୍ରେଣୀରେ ପ୍ରଥମ ହେବ। ହେଲା ବାପା କେବେ ଆଶା କରିନଥିଲେ ଯେ ସନାତନ ଶ୍ରେଣୀରେ ପ୍ରଥମ ହେବ। ଦେଖନ୍ତୁ ବାପା କେବେ ଆଶା କରିନଥିଲେ ବାପା କେବେ ଆଶା କରିନଥିଲେ ଯେ ଏଇଟା ହେଉଛି କ'ଣ ଅପ୍ରଧାନ ବାକ୍ୟ। ଏଇଠି ଯେ ଲାଗିଛି ମାନେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଦେବେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଜଟିଳ ବାକ୍ୟ ଆଉ ଯେଟା ଲାଗିଛି ଯେଉଁ ଖଣ୍ଡ ବାକ୍ୟରେ ସେଇଟା ହେଉଛି ଅପ୍ରଧାନ ବୋଲି ଆପଣମାନେ ଜାଣିଦେବେ। ବାପା କେବେ ଆଶା କରିନଥିଲେ ଯେ ଗୋଟେ କିଛି ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରୁଛି କି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିଯାଉଛି କିଛି ଅର୍ଥବୋଧକତା ଆବଶ୍ୟକ କରୁଛି ତାପରେ ଖଣ୍ଡବାକ୍ୟ ଠାରୁ। ଏଠି କ'ଣ ଅଛି ସନାତନ ଶ୍ରେଣୀରେ ପ୍ରଥମେ ହେବ ଇଏ ତ ପ୍ରାୟ ହଁ ସନାତନ ଶ୍ରେଣୀରେ ପ୍ରଥମ ହେବ ଅର୍ଥ ବୁଝଉଛି ଟିକେ ଟିକେ ଖାଲି ରହୁଛି। ତାହେଲେ ଏଇଟା ହେଉଛି ପ୍ରଧାନ ଏଇଟା ହେଉଛି ଅପ୍ରଧାନ। 3 ନମ୍ବର ଦେଖିବା ଦରକାର ସମୟରେ ଯେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଦରକାର ସମୟରେ ଯେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ହେଲା ତାକୁ କ'ଣ ହଁ ଦରକାର ସମୟରେ ଯିଏ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ତାକୁ ଉପଯୁକ୍ତ ବନ୍ଧୁ କୁହାଯାଏ। ହେଲା ତ ଏଠି ଦରକାର ସମୟରେ ଯିଏ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ସେ ହେଉଛି ଅପ୍ରଧାନ ବାକ୍ୟ। କ'ଣ ଲାଗିଛି ଯେ ଲାଗିଛି ମାନେ ଜାଣିଦେବେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଜଟିଳ ବାକ୍ୟ ଏବଂ ଏଇ ଖଣ୍ଡ ବାକ୍ୟରେ ଯେ ଅଛି ମାନେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଅପ୍ରଧାନ ବାକ୍ୟ। ତାକୁ ଉପଯୁକ୍ତ ବନ୍ଧୁ କୁହାଯାଏ ଏଇଟା ହେଉଛି ପ୍ରଧାନ ବାକ୍ୟ। ତାପରେ 4 ନମ୍ବର କ'ଣ ଅଛି କାଲିର କାମ ଯଦି ଆଜି କରୁଛ ତେବେ ଆଜିର କାମ ଏବେ କର। ଏଇଟା ହେଉଛି କ'ଣ ଅପ୍ରଧାନ ବାକ୍ୟ ଯଦି ଲାଗିଛି ହେଲା ଏଇଟା ହେଉଛି କ'ଣ ପ୍ରଧାନ ବାକ୍ୟ। ବୁଝିପାରିଲେ ଠିକ୍ ଅଛି। ଜଟିଳ ବାକ୍ୟ ସରିଲା ଏବେ ଯିବା ମିଶ୍ର ବାକ୍ୟକୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ମିଶ୍ର ବାକ୍ୟ ଦେଖିବା ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବା ତାର ସଂଜ୍ଞା। ଯେକୌଣସି ପ୍ରକାର ବାକ୍ୟର ସମନ୍ୱିତ ରୂପକୁ ମିଶ୍ର ବାକ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଯେକୌଣସି ପ୍ରକାର ବାକ୍ୟର ସମନ୍ୱିତ ରୂପ ଅର୍ଥ ସମନ୍ୱିତ ଅର୍ଥ ମିଶିଯିବା। ତ ଏଠି କ'ଣ ନା ଆମେ ଯେଉଁ ସରଳ ଯୌଗିକ ଜଟିଳ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 3ଟା ପଢ଼ି ଆସିଲେ ତ ସେଇ 3ଟାର ସମାହାରରେ ଯେଉଁ ବାକ୍ୟ ତିଆରି ହୁଏ ତାକୁ କୁହାଯାଏ ମିଶ୍ର ବାକ୍ୟ। ହେଲା ସେଥିରେ ସରଳ ବାକ୍ୟ ରହିପାରିବ ଯୌଗିକ ବାକ୍ୟ ରହିପାରିବ ଜଟିଳ ବାକ୍ୟ ରହିପାରିବ ଏମିତି ବି ସରଳ ବାକ୍ୟ ଖାଲି ଯୌଗିକ ବାକ୍ୟ ବି ରହିକି ମିଶ୍ର ବାକ୍ୟ ହେଇପାରିବ। ହେଲା ତ ଦେଖିବା ପ୍ରଥମେ କ'ଣ ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ 1 ନମ୍ବରରେ ଗୀତ ବାଜା ନାଚ ଚାଲିବା ଯେଉଁ ଦର୍ଶକମାନେ ଦେଖିବାକୁ ଆସିଥିଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଗୀତ ବାଜା ଓ ଅଛି ମାନେ ଜାଣିବାଟା ଯୌଗିକ ବାକ୍ୟ ଓ ଏବଂ କିନ୍ତୁ ଏସବୁ ଅଛି ମାନେ ଗୀତ ବାଜା ଓ ନାଚ ଚାଲିବା ଯେଉଁ ଦର୍ଶକମାନେ ଦେଖିବାକୁ ଆସିଥିଲେ ଏଇଟା ହେଉଛି କ'ଣ ଯୌଗିକ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବାକ୍ୟ। ଯୌଗିକ ବାକ୍ୟ ହେଇଛି କିନ୍ତୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରୁଛି କି କରୁନାହିଁ ଏଇଟା ହେଉଛି ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୌଗିକ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବାକ୍ୟ। ତାପରେ ଦେଖିବା 2 ନମ୍ବରରେ ଜେଜେ ସେମାନଙ୍କୁ ଉପଯୁକ୍ତ ଚୌକିରେ ବସାଇଲେ ଏଗୁଡ଼ା ହେଉଛି ସରଳ ବାକ୍ୟ। ଜେଜେ ସେମାନଙ୍କୁ ଉପଯୁକ୍ତ ଚୌକିରେ ବସାଇଲେ। ଆଚ୍ଛା 3 ନମ୍ବର କ'ଣ ଅଛି ସେମାନଙ୍କୁ ଯଥାଶକ୍ତି ଭୋଜନ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କଲେ ଇଏ ବି ଗୋଟେ ସରଳ ବାକ୍ୟ। ତ ଇଏ ଗୋଟେ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୌଗିକ ବାକ୍ୟ ରହିଲା ଇଏ ସରଳ ବାକ୍ୟ ରହିଲା ଇଏ ବି ସରଳ ବାକ୍ୟ ରହିଲା। ଏବେ 3ଟାକୁ ମିଶାଇ ଦେଇକି ଆମେ କରିବା ଯେଉଁ ବାକ୍ୟଟି ତିଆରି ହେବ ସେଇଟା ହେଉଛି ମିଶ୍ର ବାକ୍ୟ। ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ହେଲା ନା ଗୀତ ବାଜା ଓ ନାଚ ଚାଲିବା ସମୟରେ ଯେଉଁ ଦର୍ଶକମାନେ ଦେଖିବାକୁ ଆସିଥିଲେ
ଜେଜେ ସେମାନଙ୍କୁ ଉପଯୁକ୍ତ ଚୌକିରେ ବସାଇଲେ ଓ ସେମାନଙ୍କୁ ଯଥାଶକ୍ତି ଭୋଜନ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କଲେ। ହେଲା, ଗୀତ ବାଜା ଓ ନାଚ ଚାଲିବା ସମୟରେ ଯେଉଁ ଦର୍ଶକମାନେ ଦେଖିବାକୁ ଆସିଥିଲେ, ଏତିକି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା କ'ଣ ଗୋଟେ ଯୌଗିକ ବାକ୍ୟ ହେଲା। ଓ ଅଛି ହେଲା, ଯେଉଁ ଦର୍ଶକମାନେ ଦେଖିବାକୁ ଆସିଥିଲେ ହେଲା, ଗୀତ ବାଜା ଓ ନାଚ ଚାଲିବା ସମୟରେ ଯେଉଁ ଦର୍ଶକମାନେ ଦେଖିବାକୁ ଆସିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା କ'ଣ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୌଗିକ ବାକ୍ୟ ଅଛି। ତାପରେ ମିଶିବ କ'ଣ, ଜେଜେ ସେମାନଙ୍କୁ ଉପଯୁକ୍ତ ଚୌକିରେ ବସାଇଲେ ଓ ସେମାନଙ୍କୁ ଯଥାଶକ୍ତି ଭୋଜନ ପ୍ରଦାନ କଲେ। ଏଇଠୁ ଏତିକି ବାଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇଏ ଗୋଟେ ହେଉଛି ବାକ୍ୟ, ସବୁ ମିଶିଗଲା ହେଲା। ଜେଜେ ସେମାନଙ୍କୁ ଉପଯୁକ୍ତ ଚୌକିରେ ବସାଇଲେ ଓ ସେମାନଙ୍କୁ ଯଥାଶକ୍ତି ଭୋଜନ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କଲେ, ହେଇଗଲା ପୁରା ମିଶିକି ହେଇଗଲା କ'ଣ, ଗୋଟେ ହେଉଛି ମିଶ୍ର ବାକ୍ୟ। ଇଏ ହେଉଛି ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୌଗିକ ବାକ୍ୟ, ଇଏ ହେଉଛି ଗୋଟେ କ'ଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୌଗିକ ବାକ୍ୟ। ପୁରା ମିଶିଗଲା ପରେ ହେଇଗଲା ଗୋଟେ କ'ଣ ନା ମିଶ୍ର ବାକ୍ୟ। ବୁଝିପାରିଲେ? ତ ପଢ଼ିଲେ କ'ଣ ଆମେ, ତ ସରଳ ବାକ୍ୟ ସରିଲା, ଯୌଗିକ ବାକ୍ୟ ସରିଲା, ଜଟିଳ ବାକ୍ୟ ସରିଲା, ମିଶ୍ର ବାକ୍ୟ ବି ସରିଲା ହେଲା। ଆଉ ସେପଟେ କ'ଣ ପଢ଼ିଥିଲେ ନା ପଦ ବିନ୍ୟାସର କିଛି ପଏଣ୍ଟସ୍ ଆମେ ପଢ଼ିଥିଲେ। 8 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ, 9 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ, 10 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ ଏବଂ 11 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ। ତ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ବହୁତ ଲମ୍ବା ହେଇଗଲାଣି, ଆଜି ଆମେ ଏଇଠି ରଖିବା। ତାପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ଲାସ୍ରେ ଯେଉଁ ରହିଲା ଆମର କ'ଣ ନା ପ୍ରକାର୍ଯ୍ୟାତ୍ମକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଯେଉଁ ବାକ୍ୟ ରହିଲା 5 ପ୍ରକାର ହେଲା, ସେ ବାକ୍ୟକୁ ଆମେ ଡିଟେଲ୍ସରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ଲାସ୍ରେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଜି ପାଇଁ ଏଇଠି ରଖିବା। ଥ୍ୟାଙ୍କସ୍ ଫର୍ ୱାଚିଂ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।